correspondent of Kakatiya Olympiad, Ajay Reddy Garu, the director of Kakatiya Olympiad, and the teaching and non-teaching staff, and today's our speaker, Mr. Mosi Raja, very counseling expert. I welcome you all to this parent orientation program. Actually, we expected more parents for this meeting, but unfortunately, those parents are not available for this meeting. Okay, anyhow, we'll start this meeting. Actually, I would like to say thanks to you because you have busy schedules. Even you have the busy schedule, you attended here for the sake of your child. Yes, then coming to the point, I would like to address the school before going to start this parent orientation meeting. Actually, this parent orientation meeting is led by Starlead IIT Foundation Group. Then coming to our school, so we have a goal. Our goal is to engage and inspire and empower our students to fulfill their potential values. Obviously, here we have a good management and dedicated staff as well as cooperating parents. మీరందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ స్కూల్ ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ we have crossed 14 years. Successfully, we have completed 14 years of journey with the cooperation of the parents. As well as we are getting the 100% result in the SSC and yearly 3 to 4 members are getting 10 GPS from past 10 years onwards. So actually that is the successful thing for the school itself. అంటే ఒక స్కూల్ డెవలప్ అవుతుందా లేదా మనం SSC రిజల్ట్తో తెలుసుకోవచ్చు. At the same time, the students whoever studied in this school, they are getting the good ranks in the IIT exams and NEET, as well as they are joining in MBBS and good engineering colleges. They have the bright future. So actually the thing is to why we need to select IIT, JEE, mains and NEET. మనకు అది ఎందుకు అవసరం? What is the importance of IIT, JEE and NEET? So here most of the parents among you have a passion and a dream. What is your dream? To make your child as a engineer or a doctor. మీరు ఎంతమందికి మీ పిల్లల్ని ఇంజనీరింగ్ అండ్ డాక్టర్ చేయాలని ఉంది? సో వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్, సో వేరే వాళ్ళ గురించి మీరు ఇప్పుడు ఏం ఆలోచించకండి. కాసేపు మేము ఏం చెప్తున్నామో దాని మీద మాత్రమే శ్రద్ధగా వినండి. మీ పక్కన ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు వెళ్ళారు, వీళ్ళు రాలే కదా, వాళ్ళు రాలే కదా అనవసరం. ఉన్నంతసేపు మీ పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి మేము ఏం చెప్తున్నామో అదే మాటలు వినండి. ఇంకా మైండ్లో మీరు ఏం పెట్టుకోకుండా, రైట్? సో మీలో చాలామందికి మీ పిల్లల్ని డాక్టర్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ చేయాలని ఉంది, అవునా కదా? సో ఫర్దర్, so what is the step? What are the steps involved in this process? So actually some medical colleges and engineering university colleges are there. Every year they are conducting entrance exams like MCET, IIT, JEE and NEET. So for that your child has the basic knowledge. So at what time they will write the exam? After completion of the intermediate అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. దెన్ మరి స్కోర్ ఎలా వస్తుంది? రెగ్యులర్ సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఇస్తారా అంటే దే విల్ నాట్ గివ్ ద రెగ్యులర్ సిలబస్ టాపిక్. దే విల్ గివ్ హై స్టాండర్డ్ సిలబస్. ఫ్రమ్ వేర్ దే విల్ లెర్న్ దిస్ హై స్టాండర్డ్ సిలబస్. ఇన్ రెగ్యులర్ సిలబస్ దే విల్ నాట్ గెట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ సిలబస్. రెగ్యులర్ సిలబస్లో అసలు ఆ కంటెంట్ ఉండదు. వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత వెబ్సైట్ ఎగ్జామ్ రాశారనుకోండి, మనకి ఏదో ర్యాంక్ వస్తుంది, ఎక్కడో వరస్ట్ కాలేజ్లో సీట్ వస్తుంది, నో యూస్. అదే ఇంటర్మీడియట్లో కాలేజెస్ ఉన్నాయి, చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి. సో మెనీ కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఆర్ దేర్ ఆల్సో దేర్, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ కోచింగ్ ఫర్ ద IIT మెయిన్స్, NEET అండ్ MCET. ఓకే, వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, బట్ our students will not follow because they don't have that much of stuff, because they don't have the basic knowledge. When the basic knowledge will be developed from the school level itself, అంటే మన స్కూల్ లెవెల్లో ఇక్కడ వారికి IIT, JEE మీద మనకి కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు రెగ్యులర్ సిలబస్తో పాటు ఈ IIT, JEE అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్, లెక్చరర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే టాపిక్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఇంకా అదే ఇక్కడ బేసిక్ ఫౌండేషన్ లేదనుకోండి, వాడు ఎంత చెప్పినా కూడా నేర్చుకుంటారు. సో ఎట్ దట్ టైమ్ you are going to spend more amount on the courses like 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, but no use.
ఎందుకు అక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. అదే స్కూల్ లెవెల్లోనే వీఆర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ ఐఐటి జేఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఇక్కడున్న అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, దెన్ ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది, యువర్ చైల్డ్ విల్ బి షార్ప్ అండ్ హీ కెన్ ఫాలో ద క్లాసెస్ of the lecturers, whoever teaching the subjects like physics, chemistry and mathematics to your child. అప్పుడు వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ఈజీగా. ఇంకా మీరు అప్పుడు లక్షల అమౌంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దెన్ దే విల్ గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్ అండ్ గుడ్ ర్యాంక్స్, సో దట్ దే విల్ గెట్ ద గుడ్ కాలేజెస్. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ చదువుదాం అనుకున్నా, ఇంజనీరింగ్ చదువుదాం అనుకున్నా, దే షుడ్ గెట్ ద గుడ్ స్కోర్ అండ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎంట్రీ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్, సో దట్ దే విల్ get admission into the a good reputed university or affiliated colleges. So without good marks and without good score, they will not get the reputed college. So దానికోసమే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే from past 10 years onwards we are implementing the IIT. From past 10 years onwards we have implemented B-Topper series, AMS and Achievers. So this time we are going to implement the Starly IIT Foundation. So I think I have seen this book. ఎప్పుడు చూసానంటే ఒక 1 week బ్యాక్ నేను బుక్ చూసాను. ఈ బుక్ ఎలా ఉందంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుందో సిలబస్ మొత్తం అది ఇప్పుడే తీసుకొని వచ్చారు. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. మీరు అవి తప్పనిసరిగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, మీరు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఉన్న ఐఐటి జేఈ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతారు. సో హియర్ the person came from the group Star Lead IIT. Now I cordially invite Mr. Mohsin Raja Garu to address the gathering as well as share few words about this IIT Foundation. Thanks a lot. So let us take the minimum amount of interest to listen to to this particular workshop and why we have assembled over here for this particular day. People who are sitting in the last my voice is audible to you, sir. Voice in this sound. So please come forward. Please come forward. All set? Is that okay to you? Sir, please tell me, like, if at all you have an intention of buying a new car, okay? If at all you have an intention of buying a new car, what will be your thoughts about it? మీకు కొత్త కార్ తీసుకోవాలని అనిపించింది, మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? Imagine for a while, you have an intention of purchasing a new car. You want to buy a car for it. What are your thoughts for it? కొత్త కార్ కావాలంటే ఏం ఆలోచిస్తారు? The brand, I'll think about the plan, I'll think about the finances and all that. No one will say like, I will think about start learning driving. Right? మీరు ఏ కార్ అన్నా కొనుక్కోండి, until and unless you know how to drive a car, you are not satisfied with it. This is what I believe. So as now, if at all you have some intention, like your kid need to crack IIT or NEET examination, it is like purchasing a new car. So we should not think like, which college is better, okay, where should I see my kid will get, good placement and all that. So likewise, I told you, you should have a prepared mindset of learning the driving, so as when you have intention like your kid should crack IIT or NEET examination, you should think like, do you know how to drive a car? Am I prepared for the examinations from the early stages or not? It is as simple as that. So after the completion of plus 2, 11th or 12th class, and if you start thinking like I should prepare for IIT or NEET, ideally it will not work like that. So early preparation is very important. So this is the reason I asked you, when you have an intention of buying a car, you should not look up to budget, plan, safety, brand and so forth. You should be more sober about preparedness. Do I know driving or not? So exactly from the early stages, if you learn, if you make your students to prepare for the examination, no problem. You want me to speak in Telugu? Yeah.
సో మనం 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యూజువల్గా ఏం ఆలోచిస్తాము అంటే ఇంకా పిల్లవాడు లేకుంటే పాప ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తుంది కదా, అప్పుడు మనం ప్రిపేర్ అయిపోతే ఆ 2 ఇయర్స్లో ఐఐటి లేకుంటే నీట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేస్తారు ఈజీగా అనుకుంటారు. సో అట్లా జరగదండి, రైట్? సో టుడే మీరు కార్ తీసుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు పోయి మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, డ్రైవింగ్ వస్తుందా? So please forgive me, I'm holding a little bit fast, so I'm not able to speak properly. My voice is becoming a little bit clumsy when I speak Telugu. So what I am saying, it should not happen when your kid appears for 10th class, or it should not happen, let me complete my intermediate and then I'll prepare for IIT exam. This is the main reason 95% of the students won't crack this IIT and NEET examinations. ఎందుకంటే ప్రిపరేషన్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం మనం, అప్పుడు లోపల టైం సరిపోదు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ అ బిట్ ఎర్లీ. తొందరగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. హియర్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఐఐటి ఎగ్జామినేషన్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మనం ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ కావడం లేదండి. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాస్తారు పిల్లవాళ్ళు? ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత, రైట్? So now what I am doing, I am preparing my mindset for that particular examination. So foundation level, basics level నేను ముందుగానే నేర్చుకున్నానంటే నేను ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఎగ్జామ్ నాకు ఈజీగా అయిపోతుంది. సో హియర్ ఈజ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్ డేటా ఫర్ యూ. This is the final stage of getting a good company. ఒక కంపెనీలో మంచి జాబ్ కావాలి అంటే ప్రిపరేషన్ ఎక్కడి నుంచి కావాలి? స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్. ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. కొత్త విషయం ఏం చెప్పట్లేదండి నేను. ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ టు మోటివేట్ యూ. సో సిన్స్ పాస్ట్ 15 years I have been motivating the parents. I have more than 15 years of experience working with different schools out there in India. నేను ఇండియా మొత్తం తిరిగినాను, చాలా పేరెంట్స్కి మోటివేట్ చేస్తాను అనమాట. సో కెరియర్ కౌన్సిలింగ్లో నాకు చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. సో స్టాటిస్టికల్ డేటా ఏం చెప్తుంది అంటే పిల్లలు ఎవరైతే +1 11th క్లాస్ 12th క్లాస్లో ప్రిపరేషన్ మొదలు పెడతారో వాళ్ళ దగ్గర టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయలేరు అన్నమాట. దానికి కొన్ని సైకలాజికల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి రీజన్స్ అంటే మై స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ క్రాక్ చేయాలి అంటే మనకి ఐక్యూతో పాటు ఏముండాలంటే స్పీడ్ ఉండాలి. స్పీడ్ అంటే ట్రిక్స్ తెలియాలి, అర్థమవుతుందా? దాని తర్వాత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్. మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే చదువుతామో అది ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసే అబిలిటీ కూడా ఉండాలి. అది మనం ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ డెవలప్ చేయలేము అన్నమాట. సో స్కూల్ చదువుతూనే ఫౌండేషన్ లెవెల్ కోచింగ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ మెంటల్ అబిలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేస్తే మంచి స్థైర్యం వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ హూ క్రాక్ ఐఐటి అండ్ దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ హూ డోంట్ క్రాక్ ఐఐటి. అది మంచి కాలేజ్లో చదవడం వల్ల ఐఐటి వస్తామంటే అట్లా జరగదండి. స్టాటిస్టికల్ డేటా ఏం చెప్తుంది అంటే వాళ్ళు స్కూల్ లెవెల్ నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఫర్ టుడేస్ అసెంబ్లీ లైక్ స్కూల్ హ్యాస్ టేకెన్ సచ్ ఎ ఛాలెంజర్ ఆఫ్ ఆన్బోర్డింగ్ ద ఐఐటి కరికులం హియర్ ఇన్ ద స్కూల్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు హ్యావ్ ద స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్. స్కూల్ లెవెల్ నుంచే మంచి ఫౌండేషన్ కావాలి. దాని తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ని క్రాక్ చేయగలుగుతారు. దాని తర్వాత ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ ద గుడ్ కాలేజెస్. ఫైనల్ వన్ ఈజ్ టు గెట్ అ గుడ్ జాబ్. సో పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా ఐఐటికి వెళ్ళినారు అంటే వాళ్ళు జాబ్ ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉండే నాలెడ్జ్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా కంపెనీసే వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? సో జాబ్స్ 2 types ఉంటాయి, క్రీమీ లేయర్, నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటారండి. సో నాన్ క్రీమీ లేయర్లో ఎవరైతే ఉంటారంటే సబ్స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి జాబ్స్ ఉంటాయి. లో ప్రొఫైల్ జాబ్స్ అంటారు దాన్ని. హై ప్రొఫైల్ జాబ్స్ కావాలి అంటే క్రీమీ లేయరే ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే క్రీమీ లేయర్ అంటే ఏంటి? ఐఐటి, IIIT, NIT, GFPS ఎవరైతే దాంట్లో నుంచి చదువుకొని బయటికి వస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకుంటారనమాట. వాళ్ళ కింద నార్మల్ బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు, నార్మల్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమంటే రాసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎగ్జామ్ వస్తుందా, క్రాక్ చేయగలుగుతారా? ఎందుకు క్రాక్ చేయలేదు నేను అంటున్నాను అంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్లో కోచింగ్ దొరకదు వాళ్ళకి. ఎందుకు దొరకదు అంటే దేర్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. స్కూల్లో ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు ఐఐటి కోచింగ్ చేసేవాళ్ళు, అంటే మన స్కూల్లో లేరని కాదు అర్థం. మరి డోంట్ గెట్ ఎనీ రాంగ్ ఐడియాస్. ఐఐటి ఈజ్ అ టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్. ఎవరైతే ఐఐటి క్రాక్ చేసింటారో వాళ్ళకి మాత్రం బాగా తెలిసింటాయి అన్నమాట టెక్నిక్స్. సో ఇప్పుడు స్కూల్ ఏం చేసిందంటే దే హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ విత్ లీడ్ ఫౌండేషన్.
వేర్ ఇన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఐఐటి ఎవరైతే క్రాక్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వచ్చి టీచ్ చేస్తారండి పిల్లల్ని ఆన్లైన్. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, ఐఐటి చెప్పే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ మా పిల్లలకు అర్థం అవుతుందా లేదా అని. సో 100% అర్థం అవుతుంది. ఎందుకు అంటే లోకల్ క్లాస్ టీచర్ ఆల్రెడీ క్లాస్లో కూర్చొని ఉంటారు, ఆన్లైన్ త్రూ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే లోకల్ టీచర్ విల్ ఆల్సో ఫెసిలిటేట్. సో యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? ఎస్. సో కొద్దిగా నత్తి మాట్లాడుతూ అనుకుంటానే, నాకు నత్తి ఏం లేదు, నేను ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో అందుకే నాకు ఫ్లూయెంట్గా రావట్లేదు అనమాట. చాలాసేపు ట్రావెల్ చేసి వచ్చినాను, మై మౌత్ హెస్ బికమ్ వెరీ డ్రై, అందుకే అంతగా వర్డ్స్ ఫ్లూయెంట్గా రావట్లేదు. సో నత్తి ఉంది అనుకోండి, నాకు శుభ్రంగా తెలుగు చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది, అట్లా ఏం లేదు. వర్డ్స్ ఫ్లో కావట్లేదు అనమాట, నీళ్ళు తాగాలి. సో అట్ 6:30 ఐ విల్ బ్రేక్ మై ఫాస్ట్ అండ్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అగైన్ వితౌట్ టైం పర్మిట్స్. So what is the percentage of the students who crack IIT every year అంటే it is only 1.5% to 2% పిల్లలు మాత్రమే క్రాక్ చేస్తారు. So how many students will appear, you know? 2.5 million, 25 లక్షల మంది అపియర్ చేస్తే కేవలం 1.5% పిల్లలు మాత్రమే క్రాక్ చేస్తారు. సో ఒక డేటా ఏం చెప్తుందంటే ఎందుకు ఈ పిల్లలు క్రాక్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఫౌండేషన్ లెవెల్ నుంచి కోచింగ్ దొరికింటుంది. వాళ్ళు బెస్ట్ కాలేజెస్ నుంచి వస్తారంటే అట్లా జరగదండి. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. బెస్ట్ స్కూల్, బెస్ట్ కాలేజ్ ఎవరు అంటే బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే తీసుకురాగలుగుతారో అటువంటి స్కూలే బెస్ట్. ఈరోజు మనం బెస్ట్ స్కూల్ అంటే ఎట్లా చూస్తామంటే స్కూల్ ఎంత పెద్దగా ఉంది, దాంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందా లేదా, మ్యూజిక్ నేర్పిస్తున్నారా లేదా, డాన్స్ నేర్పిస్తున్నారా లేదా, అదంతా మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా కాంపిటీషన్ ఉంది. ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ పట్ల డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటారో అటువంటి స్కూల్ గ్యారంటీ షైన్ అవుతుంది, అటువంటి పిల్లలు 100% షైన్ అవుతారు. సో మన కాకతీయ స్కూల్ ఇంత విజన్ పెట్టుకొని ఆలోచించింది అంటే ఇది మన గొప్పతనం కాదని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. స్కూల్కి ఆ విజన్ ఉంది. జస్ట్ పిల్లలకి డ్యాన్సులు చేపించి, పాటలు పాడించి, ఏదో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో మార్కులు తెప్పించి తెర మీద పిల్లల మీద ఫోటోలు వేయడం కాదండి స్కూల్ అంటే. వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అని ఆలోచించి స్కూల్లో ఏం ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే మన పిల్లలు డెవలప్ అవుతారు, అట్లా మైండ్ సెట్ ఉన్నారు అంటే అటువంటి స్కూల్ గొప్పది. అది రేకులు షెడ్ అయినా పర్లేదు, తప్పేం లేదు. మనం స్కూల్ అంటే ఎంత మంచి బిల్డింగ్ ఉంది, ఏసీ ఉంది, అన్నీ చూస్తాం, కానీ దాంట్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉందా లేదా, ఆ కరెస్పాండెంట్కి, ఆ డైరెక్టర్కి మంచి విజన్ ఉందా లేదా ఎవరు ఆలోచించారు. సో ఈరోజు మన డైరెక్టర్స్కి ఆ విజన్ ఉంది అంటే వాళ్ళు మీ పిల్లల గురించి ఎంత బాగా ఆలోచిస్తున్నారో మీరు గమనించాలి. అర్థమవుతుందో నేను చెప్పింది మీకు? సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ ఐఐటి లేకుంటే నీట్ ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేసిన ఫ్యాకల్టీ మన దగ్గర ఉంటారనమాట. వాళ్ళు ఆన్లైన్ త్రూ క్లాస్లోనే మన పిల్లలకి చదువు చెప్తారు. సో హై స్టాండర్డ్ ప్రిపేర్ అయితే ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి పిల్లలకి. ఇంకా సపరేట్గా వాళ్ళు ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 4th బిల్డింగ్ ఎక్కే ఆత్మస్థైర్యం మనకు ఉందనుకోండి, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎక్కడం మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో మనకు లోకల్ ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, అది అంతా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎక్కేంత దాకానే, అది ఎవరైనా ఎక్కగలుగుతారు. సో టాప్ మోస్ట్లో ఎక్కాలి అంటే దానికి చాలా స్కిల్ ఉండాలి, చాలా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉండాలి. సో అందుకే ఈ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనమాట. సో మనం ఈ స్పీడ్ ల్యాబ్స్ త్రూ ఐఐటి ఫౌండేషన్ త్రూ ఏమవుతుందంటే ఐఐటి ఫౌండేషన్ చెప్తూనే మనం స్కూల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేపిస్తామన్నమాట. సో పిల్లలు స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటూనే ఐఐటి ఫౌండేషన్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను డ్రైవింగ్ ఇప్పుడే మొదలుపెట్టినాను, ఇంకా మీరు కార్ కొనుక్కోవడం ఆలస్యం, నేను హైవే ఎక్కేస్తాను అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకు అవుతాయి అని గవర్నమెంట్ డేటా ఎందుకు చెప్తుందంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోకుండా కార్ కొనుక్కుంటారు అనమాట చాలామంది. మారుతి సుజుకి ఎవ్రీ ఇయర్ డేటా రిలీజ్ చేస్తుంది, చూడండి మీరు కావాలంటే. అది ఏం చెప్తుంది మారుతి సుజుకి, వై డూ యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్ అంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ డ్రైవింగ్ ద కార్ ఎప్పుడైతే కొనుక్కుంటామో అప్పుడు డ్రైవింగ్ మొదలు పెట్టుకుంటాం అనమాట. నేర్చుకోవాలి, గేర్లు ఎట్లా మార్చాలి అన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, కట్లు ఎట్లా చేయాలి, 180 డిగ్రీ ఎట్లా తిప్పాలి, పార్కింగ్ ఎట్లా చేయాలి, బ్యాక్ ఫ్రంట్లో ఎట్లా తిప్పాలి కార్, అది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఐఐటి ఎగ్జామ్ కూడా అట్లనే, అందుకే కంపారిజన్ చేస్తున్నాను అనమాట నేను. సో ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ లెవెల్లో ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ చేయించారు. ఎగ్జామ్స్లో ఏమైతే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయో పిల్లలకి ఈ లెవెల్ నుంచే నేర్పిస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేటప్పుడు అన్నీ అర్థమైపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు డౌట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్కి, కోచింగ్ తీసుకునే ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు ఐఐటి క్రాక్ చేస్తాడా? నేను చాలా డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాను అండి, ఓపెన్గా మాట్లాడతాను, తప్పేమీ లేదు. అందరు ఇదే అడుగుతారు, సార్ ప్రపంచంలో అందరు ప్రిపేర్ అయిపోతే అందరు ఐఐటి క్రాక్ చేస్తారా? అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా?
ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. దానికి సైకలాజికల్ రీజన్స్ ఉంటాయి. మనం ప్రిపేర్ కావాలి, శ్రద్ధగా చదవాలి, ఎగ్జామ్స్కి అపియర్ కావాలి, దాని తర్వాతనే రిజల్ట్ వస్తుంది. అంటే ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్న వెంటనే మీరు ఐఐటీలో వెళ్ళిపోతారంటే రాంగ్ అండి, నేను అట్లా చెప్పడానికి రాలేదు, అది తప్పు. మనం ప్రిపేర్ అయితే ఏమవుతుందంటే మనకు ఛాన్సెస్ చాలా దగ్గర ఉంటాయి ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడానికి. దాని తర్వాత టీచర్ ఎట్లా చదువు చెప్తున్నారో, మనం ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నాము, నేర్చుకొని ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనే దాని మీద మన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. సో ఇండియాలో 3 ఎగ్జామినేషన్స్ చాలా అస్పైరింగ్ ఉంది. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ఎగ్జామ్సే క్రాక్ చేయాలి వాళ్ళ పిల్లవాళ్ళని కోరుకుంటారు. దాంట్లో ఫస్ట్ ఈజ్ మెడిసిన్, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ ఐఐటి, నెక్స్ట్ ఈజ్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని. ఈ 3 ఎగ్జామ్స్ లేకుంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ఇండియాలో తీసుకున్నా బేసిక్ మ్యాథ్ ఉంటుంది, మ్యాథ్స్ ఉంటుంది, బయాలజికల్ సైన్స్ ఉంటుంది, జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. రేపు పొద్దున మన పిల్లవాడు బీటెక్ చేసి మంచి ప్లేస్మెంట్ రాకపోయినా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న ఐఐటి ఫౌండేషన్ నుంచి బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టగలుగుతాడు, గ్రూప్స్ క్లియర్ చేయగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ చేసి అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడున్న లెక్చరర్స్ కొద్దిగా వాళ్ళకి దారి చూపించినారు అంటే బెస్ట్ జాబ్లో సెట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో మళ్ళీ నేను ఏం చెప్తాను అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఐఐటి ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు మన దగ్గర, సైన్స్కి, మ్యాథ్స్కి. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్కూల్లో ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉంది, టెలివిజన్ సెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయ్యి లోకల్లో ఉన్న ఆల్రెడీ ఒక టీచర్ మనకు ఉంటారు ఇక్కడ, ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ టీచర్ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు క్లాస్లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రోగ్రామ్ జరిగేలాగా చూస్తారన్నమాట. సో వాళ్ళకి డౌట్స్ అనేవి ఉండవు. ప్రతి 1 వీక్లో ప్రతి ఒక్క 1 మంత్లో ఎగ్జామ్స్ కంటిన్యూగా జరిగి నేషనల్ లెవెల్లో మన ఎబిలిటీ ఎంత ఉందనేది రిపోర్ట్స్ కూడా మీకు చెప్తారనమాట. సో ఇప్పుడు నుంచే ఫౌండేషన్ లెవెల్ ప్రిపేర్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే పిల్లలకి మనస్థైర్యం పెరుగుతుంది. ఇంకొక సైకలాజికల్ డేటా ఏం చెప్తాడంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పిల్లలు వై వాంట్ దే క్రాక్ ఐఐటి ఆర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్, ఫోబియా అంటారు ఇంగ్లీష్లో. భయం వల్ల ఎగ్జామినేషన్స్ క్రాక్ చేయరు అని డేటా చెప్తుంది. ఎంతమంది క్రాక్ చేయరు అట్లా అంటే 45% పిల్లలు కేవలం భయం ద్వారా ఎగ్జామ్స్ని సాధించలేరన్నమాట. అర్థమవుతున్న పాయింట్ మీకు? సో ఐఐటికి ప్రిపేర్ అయినా కానీ ఐఐటి రాకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే దానికి కూడా నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది. IIITs అని ఉన్నాయి, NIITs ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఫౌండెడ్ టెక్నాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో వేలాది సీట్లు ఎవ్రీ ఇయర్ ఖాళీగా ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎగ్జామ్సే క్లియర్ చేయలేక పోతున్నారనమాట. సో ఫౌండేషన్ లెవెల్ కోచింగ్ మీరు ముందుగానే తీసుకొని మన పిల్లలకి మీరు ప్రిపేర్ చేయించినారు అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏంటి, ఎగ్జామ్ అంటే భయం ఉండదు. ఎందుకు, ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాము, నేషనల్ లెవెల్లో మన బేసిక్స్ ఎంత బాగున్నాయి అనేది మనకి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్కూల్ హ్యాస్ టేకన్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెవలపింగ్ యువర్ కిడ్స్. ఫౌండేషనల్ లెవెల్ ఐఐటి ఫ్యాకల్టీని తీసుకొని వచ్చి క్లాసులు చెప్పిస్తున్నాం. సో నార్మల్ ఫ్యాకల్టీకి ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసిన ఫ్యాకల్టీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అంటే మన టీచర్స్కి టాలెంట్ లేదని కాదు, ఎందుకంటే నేను ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ నాకు డైరెక్ట్ అడుగుతారు, ఎందుకు మన ఫ్యాకల్టీలు చెప్పలేరా, మన టీచర్స్ చెప్పలేరా అంటే నేను దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఇప్పుడు మనం ఒక హాస్పిటల్కి పోయినాం, దాంట్లో అందరు డాక్టర్స్ ఉంటారా అండి? ఉంటారా? ఉండరు. సో హాస్పిటల్ ఏం చేస్తుంది, స్పెషలిస్ట్ని పిలిపిస్తుంది, కరెక్ట్? అట్లా ఈ హాస్పిటల్ బాగాలేదని అర్థం అట్లా కాదన్నమాట. సో మన లొకాలిటీకి తగ్గట్టు ఏ టీచర్లు స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ చేయించాలో అటువంటి మంచి ఫ్యాకల్టీ మన స్కూల్స్లో ఉన్నారు. బట్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ కావాలి అంటే అదే లెవెల్ టీచర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు మీరే ఇమాజిన్ చేయండి, ఐఐటి చదివి 2 lakhs 3 lakhs per month సంపాదించే ఎవరైతే ఉంటారో ఎంప్లాయీ, వాళ్ళు స్కూల్లో పనిచేస్తారా? ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఐటీ కంపెనీస్ ఉండవు, ఫేస్బుక్ అట్లాంటివి ఉండవు. సో వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు అంటే అదే లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో పనిచేయాలని అనుకుంటారు. సో టుమారో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యువర్ కిడ్స్ క్రాక్ ఐఐటి, యూ నెవర్ ఫీల్ లైక్ వర్కింగ్ అట్ ద సబ్స్టాన్షియల్ రీజన్స్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ లొకాలిటీ. సో మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లో పెద్ద పెద్ద వ్యవస్థలో పనిచేయాలనుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోకల్లో ఒక ఐఐటి ఫ్యాకల్టీ తీసుకురావాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ద్వారా ఏమవుతుంది, ఒక ప్లేస్లోనే ఐఐటి వాళ్ళు ఉండి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ త్రూ ఇంటర్నెట్ మనం రీచ్ అయ్యి పిల్లలకి చదువు చెప్పవచ్చు. అండ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఐఐటి వాళ్ళు రావడం లేదు, ఆల్రెడీ మన ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలుగు వస్తుంది, హిందీ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. సో పిల్లలకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అన్నమాట. సో ఎవ్రీ వీక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా జరుగుతాయి. సో అర్థమవుతుందా మీకు చెప్పింది? సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఐఎమ్ గుడ్ టు టేక్ ద క్వశ్చన్స్.
I just speed up the process because we have limited number of people. So it's around 6 o'clock. So I am done. If at all you have any doubts, I am good to take the questions. What is the basic salary? And the slab rate starts from 2.8 lakh. So జనరల్గా మనం గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి లేకుంటే నార్మల్ బీటెక్ చేస్తే కరెంట్ మార్కెట్లో వాట్ ఈస్ ద స్లాబ్ రేట్ అంటే మనకి పర్ యానం ఎంత శాలరీ వస్తుంది అని. సో యాజ్ పర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ 2.8 lakh, దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు, అంటే అరౌండ్ 15,000 rupees per month. దట్స్ ద బేసిక్ సాలరీ. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యువర్ కిడ్ క్రాక్స్ ఐఐటి లేకుంటే ఎన్ఐటీలో చదివి లేకుంటే IIITలో చదివి మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తే 4 folds ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ సాలరీ. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్యాకేజ్ వేర్ ద ఐఐటి పర్సన్ విల్ గెట్. So that is the difference between having this foundational career and the early stages, so that your kids will also get the good job. బయట ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, జాబ్స్ లేవు అంటున్నారు, కానీ రియాలిటీ ఏమంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ స్కిల్డ్ లేబర్. ఎకనామిక్స్లో స్కిల్డ్ లేబర్ అంటారండి. స్కిల్డ్ లేబర్ అంటే ఆ జాబ్ చేయడానికి కావాల్సినంత ప్రొఫిషియన్సీ మన దగ్గర లేదు. జాబ్స్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో, మంచి జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం సరిగ్గా చదవకుండా జస్ట్ మార్క్స్ కోసమే చదివితే ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేయలేము. సో అందుకే స్కూల్లో ఎందుకు ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇంగ్లీష్ ఇస్ కంపల్సరీ అని ఉంది స్కూల్లో. ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. చదువుతో పాటు కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో స్కూల్లో ఇదంతా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే పేరెంట్స్ ఏం ఆలోచిస్తారంటే ప్రతి ఒక్కసారి మార్కెట్లో చాలా మంది ఉన్నారు, ఎప్పుడు డబ్బుల కోసమే ఆలోచిస్తారు. డబ్బుల కోసం కాదండి, డబ్బుల కోసం ఎందుకు ఆలోచిస్తారు స్కూల్లో? భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. సి వీ స్పెండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఫర్ మ్యారేజెస్, ఫర్ సినిమా, ఫర్ గ్యాదరింగ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ చదువు విషయానికి వచ్చేస్తే మనం చాలా సోబర్ అయిపోతాం. సోమరి కాదు, సోమరి ఈజ్ అ తెలుగు వర్డ్, సోబర్ ఈజ్ అ ఇంగ్లీష్ వర్డ్. సోబర్ అంటే ఎందుకు స్పెండ్ చేయాలి, ఏం అవసరం అనుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్కి స్పెండ్ చేయాలన్న థాట్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా అప్పటి నుంచే పిల్లల కెరియర్ డెవలప్ అవుతుంది. ఫంక్షన్స్ మళ్ళీ అయినా చేసుకోవచ్చు, పండగ ఈ సంవత్సరం చేసుకోకపోయినా వచ్చే సంవత్సరం చేసుకోవచ్చు, కానీ ఈ ఇయర్ చదువుపోయిందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ రాదు. దట్స్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. సో చాలామంది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఎడ్యుకేషన్కి మంచిగా స్పెండింగ్ చేస్తున్నారు. సో డౌన్ ద లైన్ ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి ఒక మైండ్ సెట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. మీరు 10th తర్వాత చెప్తారు ఇంటర్కి బాగా చదువుకో, ఎంసెట్కి ప్రిపేర్గా, అప్పుడు లోపల పిల్లలు ఆ మైండ్ సెట్ ఉండదు, వాళ్ళకి కాంపిటేటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండదు అనమాట వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంటే మనం ఇవ్వలేదు పిల్లలకి. అర్థమవుతున్న డిఫరెన్స్ మీకు? ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తామో కాంపిటీషన్కి, అప్పటి నుంచి మైండ్ సెట్ వస్తుంది పిల్లలకి. మీరు నాకు ఆ ప్లాట్ఫామే ఇవ్వలేదు. ఇంటర్మీడియట్కి చెప్తున్నా చదువుకో, బీటెక్కి ప్రిపేర్గా, ఐఐటి ప్రిపేర్గా అని. నాకు మార్కెట్ తెలియదు. నేనేం ఆలోచిస్తాను, ఇంటర్మీడియట్కి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి, బీటెక్ ఫ్రీ సీట్ వస్తుంది, రీఫండ్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ నుంచి అని ఆలోచిస్తాను. అట్లా ఆలోచించకూడదు అనమాట. ఎర్లీ స్టేజెస్ నుంచి మనం కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలి. కాంపిటీషన్ అంటే మళ్ళీ చెప్తాను నేను, ఎగ్జామ్కి చదువుకోని చెప్పట్లేదు, మనము ఆ ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇస్తున్నాం పిల్లలకి అనమాట. సో ఆ కాంపిటీషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా ఉంటాయని స్కూల్లోనే కండక్ట్ చేస్తే పిల్లోనికి ఎప్పుడైతే మైండ్ సెట్ ప్రిపేర్ అవుతుందో ఎగ్జామ్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ హిమ్, అండ్ దేర్ ఆర్ 7 times గ్రేటర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ టు క్రాక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ విచ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఈ మైండ్ సెట్కి, ఈ ప్రిపరేషన్కి, సో స్పీడ్ ల్యాబ్స్ త్రూ అసోసియేట్ అయ్యి డైరెక్ట్ ఐఐటి నీట్ క్రాక్ చేసి ఆల్రెడీ దే ఆర్ డాక్టర్స్, ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఐఐటీస్ అనమాట. సో అటువంటి వాళ్ళని పిలుచుకొస్తే వాళ్ళు చెప్పే కరికులం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈజీగా పిల్లలకు అర్థమై దేర్ ఆర్ మచ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ టు క్రాక్ ద ఐఐటి ఎగ్జామినేషన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఐ ఆమ్ గుడ్ టు టేక్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేంత వరకు వాళ్ళే ఉంటారు, మారరు. ఎందుకంటే కార్పొరేట్స్లో అట్లా జరగదు సార్. ఒక్కసారి కంపెనీలో అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తే ఆ కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్కి కరికులం డెవలప్ చేసి రిజల్ట్స్ కండక్ట్ చేసేంత వరకు బయటికి పోవడానికి ఉండదు. సో అదే ఫ్యాకల్టీ ఉంటాడు, హీ విల్ నాట్ చేంజ్. ఇంకా స్కూల్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ అంటే చూడండి సార్, నేను డైరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నా, డైరెక్టర్ సార్ కూడా ఏంటి ఉన్నారు. ఇప్పుడు టీచర్స్ ఏం చెప్తారు, మేము జాయిన్ అయ్యి 1 year దాకా స్కూల్ సిలబస్లో, స్కూల్ సిలబస్లో మీరు అక్కడ కూడా 6th to 8th అన్నారు కదా, 6th to 10th అన్నట్టు ఎందుకు ఇవ్వరు? 6th to 10th ఉంది, ఫౌండేషన్ లెవెల్ ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టాలి అన్న దానికి హైలైట్ చేస్తాం అంతే. సో 10th దాకా ఫౌండేషనల్ కోర్స్ ఉంది, కానీ ఎర్లీ ఇక్కడ మన స్కూల్లో మాత్రం 10th వాళ్ళకి లేదు కదా సార్ ఐఐటి. సార్ ఐ డోంట్ గెట్ ద క్వశ్చన్. వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ 6th to 10th. ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్
రెగ్యులర్ సిలబస్కే టైం సరిపోతుంది. అప్ టు 9th వరకు వాళ్ళకి బికాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి మనకు బోర్డు కూడా ఇంపార్టెంటే కాబట్టి అందుకే ఇప్పుడు ఈ యాక్చువల్లీ ఐఐటి ప్రోగ్రాంలో మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే మీ పిల్లలు 8th 10th క్లాస్ ఉన్న మ్యాథ్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. మీ పాప కానీ బాబు కానీ 8th క్లాస్లోనే దే ఆర్ కంప్లీటెడ్ 10th క్లాస్ సిలబస్ కాబట్టి వాళ్ళు అడ్వాన్స్గా ఉంటారు. ఈ మెయిన్ ఉద్దేశం ఇది. ఈవెన్ అంటే సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ పిల్లోడు 8th క్లాస్ సిలబస్ని ముందే గ్రాప్ చేస్తాడు. ఇక్కడ 6thలోనే గ్రాప్ చేస్తాడు. యాక్చువల్లీ కరికులం ఏంటంటే సపరేట్ రెగ్యులర్ క్లాస్, సపరేట్ ఐఐటి క్లాస్. ఈ ఇయర్ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మీకు అదే డౌట్ వస్తుంది. సపరేట్ రెగ్యులర్ కరికులం ఉంటుంది, ఐఐటి కరికులం ఉంటుంది. ఐఐటి వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఐఐటి సిలబసే ఉంటుంది. ఇంకా వాళ్ళకి రెగ్యులర్ రాదు. రెగ్యులర్ స్టేట్ సిలబస్ ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి. కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఐఐటి సిలబసే ఉంటుంది. అంటే మీ బాబు 6thలోనే 8th సిలబస్ తీసుకున్నాడు. ఈ ఇయర్ మేము ఏం చేసినామంటే 3rd క్లాస్ టు స్టార్ట్ చేసినాము. 3rd నుంచే ఐఐటి స్టార్ట్ చేసినాము. 3rd క్లాస్ నుంచే ఈ ఇయర్ ఐఐటి స్టార్ట్ చేసినాము. యాక్చువల్గా పిల్లల ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎట్లుందంటే రీసెంట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన. ఫస్ట్లో వాళ్ళకి అవుట్ ఆఫ్ 100 42, 43, 44, 45, 50 అదే రేంజ్లో వచ్చినాయి. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మొన్న 10th అంటే ఇప్పటికి మేము 11 ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసినాం ఐఐటి. అందులో 10th ఎగ్జామ్స్ వరకు నేను మార్క్స్ చూసాను. 11th ఇంకా రాలేదు కరెక్షన్. 10th వరకు చూస్తే ఒక బాబు 5th క్లాస్లో 100/100 తీసుకున్నాడు. 100/100 అంటే 40-50 రేంజ్లోనే ఉండే పిల్లలు. ఒక బాబు కాదు, మిగిలిన అందరూ 80, 78, 80, 90, 95 ఆ రేంజ్లో వచ్చారు. 60 ఎబోనే వచ్చారు. 40-45 ఉన్న పిల్లలు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ వాళ్ళకి ఐఐటి అంటే ఏం తెలియదు. 3rd క్లాస్ పిల్లడికి ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఆ బబ్లింగ్ సిస్టమే రాదు. పిల్లలకి. అట్లాంటి పిల్లలు 40-45 మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తున్న పిల్లలు ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి దే గాట్ 90, 80, 85, 70. ఇక వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా ఉంది. నేను చూస్తున్నాను ఐఐటి మార్క్స్. అంటే వాళ్ళకంతా టెక్నికల్గా వాళ్ళు అంతా ఇంప్రూవ్ అయ్యారనమాట పిల్లలు. మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా వస్తారు, 3rd నుంచి ఎందుకు పెట్టిన అనొచ్చు. మేము 2nd క్లాస్ వరకు అబాకస్ తీసుకున్నాం. అది కూడా టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్. దానివల్ల ఈ మ్యాథ్స్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వడం, ఈ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది 1st, 2nd నుంచే వస్తుంది పిల్లలకి. టెక్నికల్ ఎలా చేయాలి అనేది రావడం వల్ల 3rd నుంచి పిల్లలు ఇప్పుడు 3rd, 4th, 3rd నుంచి పిల్లలు మీరు ఆ పిల్లల మ్యాథ్స్ బుక్స్ కానీ ఈవెన్ సైన్స్ బుక్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 3rdలో ఉన్న సిలబస్ 5thలో ఉంది రెగ్యులర్ బుక్స్లో. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బుక్స్ని. రేపు ఈ ఐఐటి బుక్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 6th ఉన్నది 8thలో ఉంటుంది మ్యాథ్స్, 7th ఉన్నది 9thలో ఉంటుంది. ఈ 8th క్లాస్ బాబు 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ నేర్చుకుంటాడు. సరే 9th కూడా ఉంది. ఈ 9th వాళ్ళ సిలబస్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్, +1, +2 సిలబస్ 9thలోనే కంప్లీట్ చేస్తారు. 10th వరకు నేను 10th అదే ఎందుకు వద్దంటున్నామంటే బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి పిల్లలకి టైం సరిపోదు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు దసరా నుంచి వెళ్ళే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్తోని రోజు డైలీ వారీగా డైలీ 80 మార్క్స్ ఫ్యాట్ ఎగ్జామ్స్ అదొకటి ఉంటుంది. మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫ్యాట్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి 20 మార్క్స్ ఉంటాయి. 10thలో 20 మార్క్స్ ఇంటర్నల్ ఉంటాయి. ఆ బుక్స్ రాయాలి కంపల్సరీ. 9th క్లాస్లో ఒక లెసన్ రాసినా రాయకపోయినా టీచర్ ఏమన్నాడు. కానీ 10thలో ఒక్క లెసన్ కాదు, ఒక క్వశ్చన్ వదిలేసినా కట్ చేసి వెళ్తారు మార్క్స్. బోర్డు నుంచి వస్తారు. ఇక్కడ లోకల్ టీచర్లు కాదు, ఏముండదు. బోర్డు నుంచి టీమ్స్ వస్తాయి, బుక్స్ తీసుకుంటారు, చెక్ చేస్తారు. 2 days ఉంటారు, వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు, మార్క్స్ వేసిపోతారు. అది ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్నల్ మార్క్స్, ఈ రెగ్యులర్ మార్క్స్ వాళ్ళకి స్కోర్ చేయడానికి టైం సరిపోదు. అందుకే 10th ఐఐటి పెట్టలేదమ్మా. అది మాత్రం అంటే కొన్ని స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు వాడు ఇంటర్లో ఒక బాబు ఉన్నారు, పాపస్ అనేవారు ఇంటర్లో బైపీసీ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఐఐటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బయాలజీ, ఫిజిక్స్ చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఒక ఇంటర్లో మ్యాథ్స్ తీసుకుంటాం, ఎంపీసీ తీసుకునే వాళ్ళకైతే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అట్లా ఐఐటి అట్లా క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కొన్ని స్కూల్స్లో. మేడం నేను ఒకటి చెప్తాను మీకు. వాళ్ళకి 10thలో అంత టైం ఉండదంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. టైం ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే 10thలో కంపల్సరీ పిల్లలకి స్కోరింగ్ పైనే ఆలోచన ఉంటుంది. నేను ఎంత ఐఐటి చెప్పినా వాళ్ళకి ఆలోచన ఉండదు. అక్కడ ఏమవుతుందో తెలుసా మేడం, మంచి పిల్లోడైతే 10thలో స్కోర్ చేస్తాడు, నార్మల్ పిల్లోడైతే 10thలో స్కోర్ చేయడు స్టేట్ సిలబస్లో. మీరు అన్న క్వశ్చన్కి 10thలో కనుక వాళ్ళని అట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళ మెయిన్ బర్డెన్ అంతా ఎగ్జామినేషన్లో పడుతుంది. ఇట్స్ 100%.
మీరు వాళ్ళని మార్క్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కంపల్సరీ దే ఆర్ సీయింగ్ మార్క్స్. 10th వచ్చేసరికి మీరు అడిగేది కంపల్సరీ, ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ అదే అడుగుతాడు. సార్ మా పాపకి ఎంత జీపీఏ వస్తుందని అడుగుతారు. 9th వరకు ఎంత జీపీఏ, 8th వరకు ఎంత జీపీఏ అని ఏ పేరెంట్ కూడా అడగరు. 10th మాత్రం కంపల్సరీ జీపీఏ. ఎందుకంటే దే ప్రింటింగ్ ఆన్ ద మెమోస్. వాళ్ళ లైఫ్లో ప్రింట్ అవుతుంది అది. లైఫ్ మొత్తం వాడి జీపీఏ చూసుకుంటుంటాడు కంపల్సరీ. కాబట్టి ఒక 10th మాత్రం మేము ఐఐటీ తీసుకోవట్లేదు. 9th వరకు మాత్రం కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఐఐటీ. 3rd నుంచి ఇస్తున్నాం మేము. మరి అదే కొన్ని స్కూల్స్ 3rd నుంచి ఇవ్వట్లేదు. మేము 3rd నుంచి 9th వరకు ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఇక్కడ వరకు వీళ్ళకి సిలబస్ సరిపోతుంది. మనకి 10th అక్కడ ఫ్రీగా వదిలేసినాం అనుకోండి, 10th కూడా ఈజీగా స్టెప్ చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాడు 8th నేర్చుకున్నాడు 10th సిలబస్ అంతా. 9th +1 +2 సిలబస్ తీస్తున్నాం. ఆల్రెడీ మా టీచర్స్ బుక్స్ అబ్జర్వ్ చేసారు. వాళ్ళకు ఒక 15 days టీచర్స్కి బుక్స్ ఇచ్చినాము. వాళ్ళు మొత్తం చూసి సార్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్, వీఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సార్ అని వాళ్ళు చెప్పారు. చెప్పినాకనే మేము ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చినాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు అవగాహన కల్పించడానికి ఓకే, మీకు రెగ్యులర్ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై వాళ్ళు ఆగరు అని చెప్పారు. సార్ చెప్పింది కూడా అదొక పాయింట్. వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది, రానివ్వండి. రెగ్యులర్లో వచ్చినా ఐఐటీలో వచ్చినా దే గాట్ నాలెడ్జ్ నా. కాబట్టి వాళ్ళు ఈవెన్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఆ ఎగ్జామ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మొత్తం ఐఐటీసే 100% ఐఐటీ జేఈ మెయిన్స్ తర్వాతనే ఎంసెట్కి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ ఇంట్రెస్ట్గా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం. ఓకే, రెగ్యులర్గా మీకు చేసి స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్ కవర్ అయ్యేలాగా ఐఐటీ సిలబస్ చెప్తాను. స్టాండర్డ్ అయితే ఏమైతే ఉంటుందంటే ఐఐటీనే ఉంటుంది. సో స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్ కవర్ అయ్యి స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటూనే ఐఐటీ లెవెల్లో కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ డెవలప్ చేస్తారు పిల్లలు. సో 300 to 400 hours పర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ పర్ ఇయర్. అంటే యావరేజ్గా డైలీ 45 minutes సెషన్ ఎలాగైతే ఉంటుందో స్కూల్లో అలానే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కన్వే. ఫౌండేషన్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న సిలబస్లోనే ఎగ్జామ్స్కి ఎట్లా క్రాక్ చేయాలనేది ట్రిక్స్ చెప్తారు. ఇది ఎక్స్ట్రా సిలబస్ కాదు, ఇన్డెప్త్ సిలబస్. ఇది అర్థమవుతుందా మీకు? ఎక్స్ట్రా సిలబస్ అంటే ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ చెప్పి పిల్లోనికి స్ట్రెస్ అవుతా అంటే అసలు స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు దీంట్లో. ఎందుకంటే ఏదైనా విషయం మీద అవగాహన లేనప్పుడు మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది బ్రెయిన్లో. సైకలాజికల్ రీజన్ కూడా చెప్తాను నేను మీకు. ఓకే, డోపమిన్ హార్మోన్ అని బ్రెయిన్లో ఉంటుంది అన్నమాట. డోపమిన్ హార్మోన్ ఉంటుంది. సో ఆ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం దాంట్లో మంచిగా ఉంటే మన ప్రవర్తన మంచిగా ఉంటుంది అన్నమాట. మనం దానికి హేట్రెడ్ ఇస్తే అది కూడా మనతో కోపం తెప్పిస్తుంది అన్నమాట. సో చదువు రూపంలో పిల్లలలో స్ట్రెస్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతారంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ అర్థం కాదో వాళ్ళు దాన్ని పెయిన్ మాదిరిగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్నమాట. అప్పుడు ఆ హార్మోన్ మనకి నెగిటివ్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. చదివిన విషయం నాకు అర్థమవుతుంది అని బ్రెయిన్కి కమాండ్ పోయినప్పుడు ఆ డోపమిన్ హార్మోన్ ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు దీన్ని ఇంకా చదివి ఇంకా తెలుసుకో అని చెప్తుంది అనమాట. సైంటిఫిక్ రీజన్ అది, నా ఓన్ డేటా కాదనమాట. కావాలంటే గూగుల్ సెర్చ్ చేసుకోండి, దాని పేరు డోపమిన్ హార్మోన్. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా సిలబస్ చెప్పట్లేదండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ట్రా సిలబస్, దిస్ ఈజ్ ఇన్డెప్త్ సిలబస్ అనమాట. అంటే అదే జామెట్రీ చెప్తారు, అదే ట్రిగ్నోమెట్రీ చెప్తారు, కానీ అదే క్వశ్చన్ కాంపిటీషన్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తే దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఎంత స్పీడ్గా చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అన్న ట్రైనింగ్ అనేది మనం పిల్లలకి ఇస్తామన్నమాట. స్ట్రెస్ అనేది అందుకే ఉండదు. స్టూడెంట్స్ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ కరికులం లైక్ ఎనీథింగ్. स्मार्ट बच्चा है तो जल्दी समझ जाता, जरा डल्लर बच्चे हैं तो कैसे? आई विल आंसर मैम. मेरे पास हर कोई साइकोलॉजिकल डेटा रहता है, साइंटिफिक डेटा. उसको क्या बोलता है, EQ रेशियो बोलते हैं उसको. सो हम अक्सर समझते हैं कि हाउ लार्ज इज द ब्रेन, देन माई IQ विल बी दैट लार्ज. सो बॉडी टू ब्रेन IQ इज नेवर रिलेटेबल. ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है. चाहे बच्चे का ब्रेन का साइज छोटा हो या बड़ा हो, उससे IQ इज नेवर रिलेटेबल. इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन आवर हार्ड वर्क, ओके, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन, देन आवर प्रिपरेशन. हर कोई बच्चा भी IIT क्रैक कर सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट फर्स्ट. सो क्रैक करने के लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ता है. मैं और सिंपल बोलता हूँ, వంట వండడం ఈజీనా టఫా? వండడం తెలిస్తే ఈజీ, సింపుల్ లాజిక్ అంతే. IIT అంటే అవగాహన ఉండి కోచింగ్ ఉంటే అది కూడా ఈజీనే. ఎందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ చేయలేదంటే నేను డైరెక్ట్ చెప్పినాను కదా, డిగ్రీ పోయిన తర్వాత ఆలోచిస్తాను నేను కరెక్ట్గా కావాలని, అప్పుడు లేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట.
సో ముందుగానే నేను నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు వంట కూడా ఒక రోజులో రాదు కదండి, కొద్దిగా రోజు నేర్చుకోండి, ఫైనల్ స్టేజ్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు. అందుకే అందరూ వండలేరు కదా, ఎంత వంట నేర్చుకోవాలని అందరూ వండలేరు. ఎందుకు? రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో. టైంలో వండగలిగి ఉండాలి, అప్పుడే ఎక్స్పర్ట్ అవుతుంది. చదువు కూడా అంతే అండి, సేమ్ లాజిక్. అది లాజిక్ డిఫరెంట్ అనేది ఉండదు. మీరు ఆ రోజు మాత్రమే యూట్యూబ్ చూసి వండుతాను అంటే అది స్పాయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎగ్జామ్ రేపు ఉంది అంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకొని చదువుతారు మన పిల్లలు. ఎట్లా అర్థం అవుతుంది? రాదు. ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తారు, పప్పు ఎక్కువ వేస్తారు. సో బిర్యానీ చేయడానికి కిచిడి చేస్తారు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్, రైట్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో బేసిక్స్ వచ్చేసినాయి అంటే ఏ రెసిపీ అయినా వండేస్తారు అనమాట. చదువు కూడా అంతే. స్ట్రెస్ అనేది ఎందుకు ఉంటుందంటే పిల్లలు స్కూల్కి సరిగ్గా రారు, ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే టీచర్స్ చెప్తే వినరు. లాస్ట్ కేస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్ని టీచర్స్కి చదువు చెప్పడం రాదు. అది రేర్ స్కూల్స్లో ఉంటాయి. మన స్కూల్లో అట్లా లేదని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ కూడా అదే చెప్తుంది. మీరు కావాలంటే కాకతీయ స్కూల్ పేరు బట్టి చూడండి, మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయండి. అది ఊరికే రాదు. అట్లా స్కూల్కి వాల్యూ ఉంటేనే రివ్యూస్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ టీచర్స్ బాగున్నారని అర్థం. మనం కూడా కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకోవాలండి. మీరు లేటెస్ట్ ఎన్ఈపీ డాక్యుమెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని. ప్రతి గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ ఇస్తారనమాట, స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉండాలని. అది ఏం చెప్తుంది అంటే టీచర్స్ రోల్ కేవలం 25%, పేరెంట్స్ రోల్ 45% అని చెప్తుంది. మీకు చదవండి డాక్యుమెంట్ కావాలంటే. ఈ అవగాహన సదస్సు ఎందుకు పెడతారు అంటే కేవలం ఐఐటి గురించి వాగిపోమని కాదు నన్ను ఇక్కడ పంపించింది. పేరెంట్స్కి సైకలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. కొందరు పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు, కొందరు పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉండరు. వెల్ అండ్ ఫైన్, నో తప్పేం లేదు దాంట్లో. కానీ పేరెంటల్ రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు చదువు రాకపోవచ్చు, కానీ నా పిల్లలకి మనస్థైర్యం ఇవ్వగలిగిండాలి. దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద పేరెంట్. నువ్వు స్కూల్కి పోతున్నావా, ఈరోజు నువ్వు ఏం చదువుకున్నావు, స్కూల్లో ఏం చెప్పినారు, నీకు అర్థమవుతుందా లేదా. మనం కొట్లాడడానికి స్కూల్కి రాకూడదండి ఎప్పటికీ. మన ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి రావాలి. పేరెంట్స్ ఈ మధ్య అగ్రెషన్ ఎక్కువైపోయింది అనమాట. ఏ చిన్న తప్పున స్కూల్ మీద నెట్టేస్తారు. అట్లా జరగదండి. పేరెంట్స్ కూడా మన టీచర్స్ కూడా మన పేరెంట్స్ మాదిరి. వాళ్ళకి పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది, స్కూల్కి పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది. 8 గంటల్లో 24 అవర్స్ స్కూలే అంత తీసుకోవాలి అంటే అది జరగదు. అది నేను చెప్పట్లా, ప్రభుత్వం చెప్తుంది. డాక్యుమెంట్ పేరు ఎన్ఈపి, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. అది చదవండి. పేరెంటల్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. హోప్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్స్. Yes, sir. You gave a wonderful and valuable information. I hope it is very clear to all the parents regarding this IIT Foundation. అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ డౌట్స్ ఏం లేవు కదా. సో హియర్ ఒక సింపుల్గా ఒక చిన్న విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. ఇంటర్మీడియట్లో మనకి కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి, పెర్ముటేషన్స్, కాంబినేషన్స్ అని. అంటే ఐఐటి జేఈకి కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేను చూసాను. నేను 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడే ఉన్నాయి. మనం ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ కనుక చూస్తే మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీకు ఎవరికన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను. మీ రిలేటివ్స్కి చెప్పండి. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఆ నారాయణ మెటీరియల్స్ కానీ, ఇంకా చైతన్య మెటీరియల్స్ కానీ, సో మెనీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. అందులో లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అందులో అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మన 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడే ఈ స్టాండర్డ్లోనే వాళ్ళకి 8th క్లాస్ 9th క్లాస్లో ఉన్నాయంటే మన దగ్గర ఎంత వాల్యుబుల్ సబ్జెక్ట్ ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో వీఆర్ రెడీ టు టీచ్ whatever they will tell to us. We are always ready to teach and we are always ready to create a learning environment here. But we need support from your side. Your involvement is required for your child success. మీ చైల్డ్ సక్సెస్ కోసం మేము రెడీగా ఉన్నాం, బట్ మీ తరపు నుంచి కూడా కోఆపరేషన్ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో ఫైనల్లీ I cordially invite our correspondent sir and director sir onto the dais and finally share their words. Very good evening all. We are again thanks to Starlight Group, Mohsin Raja. Thank you for coming to here. Okay. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నాను. అంటే మీ డౌట్స్ అన్నీ ఇంకా నేను చెప్తే మొత్తం క్లారిఫై అయిపోతుందని నాకు వచ్చింది. యాక్చువల్గా మేము ఈ ఇయర్ 3rd క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ ఐఐటి ఫౌండేషన్, 6th to 9th క్లాస్ గత 8 years నుంచి మనం ఐఐటి ఫౌండేషన్ నడిపిస్తున్నాము. బట్ ఈ ఇయర్ మనం 3rd నుంచి వెళ్ళి 5th కూడా తీసుకున్నాము. అంటే 3rd to 9th క్లాస్ వరకు ఐఐటి ఫౌండేషన్ తీసుకున్నాము.
యాక్చువల్గా రీసెంట్గా మన ఐఐటి ఫౌండేషన్ గ్రేడ్స్ అంటే కొందరు పిల్లలు లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ 10th పిల్లలు మా దగ్గరికి వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినా వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. రీసెంట్గా 2017-18 బ్యాచ్ అమ్మాయి స్టేట్ 5th ర్యాంక్ వచ్చింది మెడిసిన్లో. మన దగ్గరనే నర్సరీ నుంచి వెళ్ళి 10th వరకు ఇక్కడే చదివింది అమ్మాయి. షీ గోట్ దీక్షితారెడ్డి, స్టేట్ 5th ఇన్ మెడిసిన్. అమ్మాయి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్లో చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్. అంటే తను ఇక్కడ ఫౌండేషన్ తీసుకుంది. చాలామంది పిల్లలు ఇప్పుడు 10th పిల్లలు ఇక్కడ వెళ్ళిన పిల్లలు చెప్తున్నారు, సార్ ఈ ఫౌండేషన్ మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఇచ్చిన ఫౌండేషన్ అంటే మేము కూడా ఎయిమ్స్ తీసుకున్నాము. గత 3-4 ఇయర్స్ నుంచి ఎయిమ్స్ తీసుకున్నాము. ఆ ఎయిమ్స్ బుక్స్కిను వీళ్ళ బుక్స్కి కంపేర్ చేస్తే సార్ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంది, కాబట్టి దీనికి మూవ్ అయినాం మనం అని వీళ్ళంతా డిపార్ట్మెంట్, మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఫిజిక్స్, సైన్స్ అందరూ టీచర్స్ కూర్చొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఏదో బుక్స్ రాగానే మేము తీసుకొని పెట్టడం జరగదు ఎప్పుడు కానీ. ప్రతి బుక్ని మా టీచర్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి దాని అబ్జర్వేషన్ అయిన తర్వాతనే మేము టైం తీసుకోవడం జరుగుతుంది కంపల్సరీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐఐటి కరిక్యులం ఉంటుంది, రెగ్యులర్ కరిక్యులం ఉంటుంది. ఐఐటి కరిక్యులంలో మీకు డౌట్స్ రావచ్చు, ఏది రెగ్యులర్ కరిక్యులం ఉంటుందా ఉండదా? రెగ్యులర్ రిలేటెడేనే ఉంది ఐఐటి, రెగ్యులర్ రిలేటెడే ఉంది. అడ్వాన్స్ ఉంది, కొన్ని చాప్టర్స్ అడ్వాన్స్ ఉంటాయి అందులో. దాంతోపాటుగా పిల్లలకి మీకు ఎవరైనా సార్ మా పిల్లలకి స్ట్రెస్ అవుతుంది, మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ రెగ్యులర్ కరిక్యులం. 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఐఐటి సెక్షన్ ఇస్ సపరేట్, రెగ్యులర్ సెక్షన్ ఇస్ సపరేట్. పేరెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ మీదనే జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఐఐటి కరిక్యులంలో. వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఐఐటి పైననే ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవ్రీ వీక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ 15 డేస్కి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ ఈవెన్ FA1 FA2 కూడా ఐఐటిలోనే పెట్టడం జరుగుతుంది. రెగ్యులర్ వాళ్ళకి ఎట్లయితే FA1 FA2 SA1 SA2 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో వీళ్ళకి కూడా సేమ్ వాళ్ళ కరిక్యులం పైన, ఐఐటి కరిక్యులం పైన FA1 FA2 ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. బట్ కంపల్సరీ ఏ పిల్లలైనా ఐఐటి కావచ్చు, రెగ్యులర్ కావచ్చు, ప్రతి పేరెంట్ యొక్క సపోర్ట్ ఉండాలి దానికి. పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత చదవడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఇదంతా సపోర్టివ్ ఉంటేనే పిల్లలు డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్. ఎవరైనా టీచర్ సపోర్ట్ ఉండాలి, పేరెంట్ సపోర్ట్ ఉండాలి. దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళకి సరే రెగ్యులర్గా స్కూల్కి పంపించడం, రెగ్యులర్గా టీచర్స్తో మాట్లాడడం, రెగ్యులర్గా మా పిల్లలది. ఇప్పుడు మేము యాక్చువల్లీ ఇంత పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ అంటే మీ గురించే పెట్టింది. ఇది డైరెక్ట్ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ప్రోగ్రామ్ని డైరెక్ట్ కూడా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. బట్ మీకు అవగాహన చేసిన తర్వాతనే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామన్న ఆలోచనతోటి మీకు దీని గురించి తెలియాలి. అసలు ఐఐటీస్ అంటే ఏంది, జేఈ అంటే ఏంది, మెయిన్స్ అంటే. చాలామంది పేరెంట్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటారు ఐఐటి, జేఈ, మెయిన్స్ అంటే కూడా. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఇవన్నీ చాలా అవసరం పిల్లలకి. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ స్టెప్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి తగ్గట్టు మీరు అన్నట్టు నంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది, మా ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ ఉంది. మా ఫ్యాకల్టీ కూడా సపోజ్ అంజయ్ సార్ 14 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తన మ్యాథ్స్. సపోజ్ అయితే నా సార్ 22 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రతి టీచర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్లే ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్లకు పిల్లల్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి, ఐఐటీస్ వీళ్ళే చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీకు 100% పిల్లల ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా మనం ఒకటేసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. అందుకే చెప్పిన థర్డ్లో ఫస్ట్ ఐఐటి ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మేము అనుకున్నాం పిల్లలు క్రాక్ చేయగలుగుతారా అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఫస్ట్లో SA1 అప్పుడు అడిగారు, సార్ ఐఐటీలు ఇంత తక్కువ వస్తున్నాయి మార్క్స్ అన్నారు. మీరు వర్రీ కాకండి, పిల్లలు లాస్ట్లో చూడండి ఇంప్రూవ్ అవుతారని చెప్పినాను. అదేవిధంగా ప్రతి పిల్లోడు ఇంప్రూవ్ అయ్యింది ఐఐటీలో. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పిల్లలు ఇంప్రూవ్ అవుతారు. ఎందుకంటే మన పిల్లలకు ఆల్రెడీ ఐఐటి అవగాహన ఉంది, 6th నుంచి కూడా అవగాహన ఉంది. బట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ కరికులం కాబట్టి కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది, దానికి అలవాటు కావాలి. అలవాటు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇదంతా మీకు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇంటర్మీడియట్లో 100% యూజ్ అవుతుంది. 10th తర్వాత మీ పిల్లలు మీకే చెప్తారు, మాకు ఇది యూజ్ అయింది, కంపల్సరీగా సార్ వాళ్ళు తీసుకున్న ఐఐటి మాకు చాలా యూజ్ అయిందని చెప్తారు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు అడగచ్చు. ఇంకా మీకు ఓపెన్గా అడగదు కాకుండా కూడా మీరు డైరెక్ట్ ఆఫీస్ రూమ్కి వచ్చి కలిసి అడగండి. ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటా ఐఐటి పైన. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మేడమ్స్, సార్స్, ఎనీవన్ ఎవరికైనా?